کراچی کی اہم خبریں شامل کرتے ہیں رپورٹرز کارنر میں، جہاں اینکر پرسن کرن رضوی اور بیورو چیف کراچی اسلم خان اور رپورٹر حامد الرحمان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیا کچھ ہے رپورٹر کارنر میں؟ جی کرن، اوور ٹو یو۔ بہت شکریہ آپ کا، اور رپورٹرز کارنر میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں کرن رضوی۔ ناظرین، عالمی جنگ کے سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں اور اس کے اثرات پاکستان کی معیشت اور تیل کی قیمتوں پر پڑ چکے ہیں۔ دوسری جانب حکومت سبسڈی دینے کا اعلان کر چکی ہے، لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ریلیف عوام تک پہنچے گا کس طرح، کس حد تک پہنچے گا۔ دوسری جانب میٹرک کے امتحانات ہونے والے ہیں، غالباً 4 دن باقی رہ گئے، لیکن ابھی تک نہ ایڈمٹ کارڈ ایشو ہوئے ہیں، نہ امتحانی مراکز کا کچھ اتا پتہ ہے، اور عین وقت پر ناظم امتحان کو تبدیل کر دینا ایک بڑا سوال ہے۔ تمام تر ایشوز پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف کراچی اسلم خان اور رپورٹر حامد الرحمان۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے؟ بالکل ٹھیک۔ صورتحال کیسی ہے؟ آپ تو بالکل ٹھیک ہے، صورتحال کیسی ہے؟ جو آپ نے ابھی ابتدائیے میں بتایا کہ جو اثرات ہیں وہ پڑ رہے ہیں۔ دیکھیں، جب خطے میں یہ جنگ تھی نا، تو اس وقت شاید اب اس کو ہم کہیں کہ پاکستان میں حکومتی سطح پر تو بہت سنجیدہ لیا گیا، لیکن شاید شہریوں نے سمجھا نہیں تھا کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ اب اگر ہم بات کریں کہ تقریباً 1 مہینے سے زائد کا ایک تو پتہ لگتا ہے نا، اور ایک لگ پتہ جاتا ہے۔ لگ پتہ جاتا ہے، اب جو ہے وہ لگ پتہ گیا ہے اس وقت۔ جو جس طرح پیٹرولیم قیمتیں جس طرح اضافہ ہوا، گزشتہ رات وہ کمی بھی اس میں ہم نے دیکھی 80 روپے کی، لیکن اس کے جو اثرات پڑنا تھے اب وہ پڑ رہے ہیں۔ جو چیزیں مہنگی ہونا تھیں، پہلے مرحلے میں اب دیکھیں کہ دودھ مہنگا ہوا ہے، وہ بھی ابھی کم مہنگا ہوا ہے۔ انہوں نے یہی میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ حکومت نے سبسڈی کا بھی کہا ہے نا، کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے ٹرانسپورٹ سمیت موٹر سائیکل سواروں کے ساتھ بھی کیا ہے نا، لیکن آپ یہ لیں مالی اسپیس ہمارے پاس اتنا ہے کہ اس کو کنٹینیو کر سکیں گے آگے تک بھی؟ دیکھیں، ایک تو یہ ایک عارضی ہے، اور یہ 55 ارب روپے کا ریلیف ہے۔ یہ پہنچا کس طرح، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ 2000 روپے ماہانہ کی بات کی کہ موٹر سائیکل والوں کو مل جائے گا، بسوں کو سبسڈی دی جائے گی تاکہ وہ کرائے میں اضافہ نہ کریں۔ اچھا، یہاں میں آپ کو روکوں گی، آپ اس کو ذرا کلیئر بھی کر دیں۔ لوگ نا تھوڑا سا کنفیوز ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید جو بائک پہ سبسڈی دی گئی ہے نا، وہ ان لوگوں کو ہے جن کے پاس کاغذات ہوں گے تو انہیں پیٹرول ملے گا۔ ایسا تو نہیں ہے نا؟ ایسا نہیں ہے۔ ہاں، کچھ لوگ اس طرح کا بھی سمجھ رہے ہیں، اس کو آپ ذرا کلیئر بھی دیکھیں، 55 ارب روپے کی سبسڈی ہے، وہ جو موٹر سائیکل ہے ان کے نام پر ہونی چاہیے، اور اب بھی یہ بڑا سوال ہے، گو کہ پیسے ملیں گے نا۔ 15 روز کا ٹائم دیا گیا ہے کہ اپنے نام پہ ٹرانسفر کرا لیں، اور اس کے علاوہ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے ایک اپلیکیشن تیار کی ہے جس میں ان کے نام پہ گاڑیوں کی تو ان کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے، لیکن اسی محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے اب تک لاکھوں موٹر سائیکلیں ہیں، گاڑیاں ہیں جن کی نمبر پلیٹس نہیں دی ہیں۔ 6-8 مہینے ہو گئے ہیں لوگوں کو جنہوں نے اپنی فیسیں جمع کرا دی ہیں لیکن نمبر پلیٹس نہیں دی ہیں۔ تو اس محکمے سے ہم کوئی بدگمانی نہیں کر رہے، نیت حکومت کی بہت اچھی ہے۔ فوری طور پر ایک پریس کانفرنس ہوئی، کچھ اعلانات ہوئے، بہت اچھے اعلانات ہیں، لیکن جو ایک آپ نے پوچھا نا کہ پہنچیں گے کس طرح، یہ ایک مشکل ٹاسک ہوگا۔ ایک مہینے کی یہ بات کی جا رہی ہے کہ، اور یہ عارضی ریلیف ہے، اور ظاہر ہے کہ حکومت پر ایک بوجھ ہوگا 55 ارب روپے نکالنا۔ ہاں، یہ ہے کہ جس طرح بسوں کو انہوں نے ایک سبسڈی دینے کی بات کی ہے کہ 1 لاکھ روپے تک بسوں کو سبسڈی دی جائے گی، جو مال بردار ٹرک ہیں ان کو 70,000 روپے ماہانہ کی سبسڈی، جو ہیوی ٹرانسپورٹ ٹرالرز ہیں ان کو 80,000 روپے۔ اس کو کنٹینیو کس طرح کریں گے یہ میں آپ سے پوچھوں گی۔ ابھی ایک اہم ایشو جو ہے، میٹرک کے امتحان ہونے والے ہیں غالباً منگل سے، منگل سے، تو ابھی تک ایڈمٹ کارڈ ایشو نہیں ہوئے، مراکز کا نہیں پتہ، تو یہ اور پھر جو ناظم امتحان کو تبدیل کر دیا گیا ہے ان وقت پر، یہ کون سا مطلب یہ کیا فیصلہ ہے؟ دیکھیں، ہوا یہ کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 1 سال کے دوران 3 ناظم امتحانات تبدیل کر دیں گے، اور کئی سالوں سے کوئی مستقل کنٹرولر بورڈ آفس میں نہ صرف میٹرک بورڈ میں بلکہ انٹر بورڈ میں ہی موجود نہیں ہے۔ عارضی چارج دیا جاتا ہے، اور دیکھیں اب طرفہ تماشا یہ ہے کہ اب عین امتحانات سے 3 روز قبل جو ہے آپ جو ہے کنٹرولر کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ سب کے لیے ایک واضح پیغام ہے، کیوں تبدیل ہوتا ہے اس پر زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل کلیئر پیغام ہے۔ اور دوسرا سب سے اہم مسئلہ یہ کہ 3 روز باقی امتحانات میں منگل سے امتحانات ہونے، اور والدین، یہ صرف طلبہ کا امتحان نہیں ہوتا، والدین کا بھی امتحان ہوتا ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ دوہرا امتحان ہوتا ہے۔ ایک تو گرمیاں ہوتی ہیں، پیپر ہوتے ہیں، لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، تو بچے بہت زیادہ مشکل کا شکار ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ دیکھیں اس وقت تک ذہنی اذیت ہے، بچوں کو بھی ہے، والدین کو بھی ہے، نہ ایڈمٹ کارڈ ملے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس امتحانی سینٹر میں جائیں گے، کس علاقے میں جائیں گے۔ کرائے، اور یہ ہر سال کا ہے، یہ ہر سال کا ہے، کرائے بڑھ چکے ہیں۔ 3-4 علاقے ایسے ہیں جہاں پر اورنگی، بلدیہ ٹاؤن اور لانڈی، یہ ٹاؤن ایسے ہیں جہاں کے امتحانی مراکز عین وقت پر تبدیل کیے جاتے ہیں، ان کے ریٹس لگتے ہیں، امتحانی مراکز بکتے ہیں۔ گزشتہ سال بھی یہی ہوا، اور اب بھی یہی آوازیں اٹھ رہی ہیں، ریٹس لگنا شروع ہو جاتے ہیں، تو امتحانی مراکز۔ تو ہمیں تقریباً کتنے بچوں کا مستقبل لاؤ؟ دیکھیے اس وقت
3,80,000 जो तलबा व तालबात हैं 9th और 10th क्लास के मैट्रिक के, वो इम्तिहानात में शरीक होंगे और इनके लिए 520 इम्तिहानी मराकज़ बनाए गए हैं। और आज भी वालिदैन को कहा गया था ऑनलाइन जो है वो उनके एडमिट कार्ड उनको डिलीवर हो जाएंगे। पोर्टल इतना हैवी हो चुका है, एकदम से बर्डन जब आता है तो पोर्टल खुल ही नहीं रहा, किसी को भी इम्तिहानी जो एडमिट कार्ड नहीं मिले। तो अब कल छुट्टी हो जाएगी, वालिदैन कल इम्तिहानी मरकज़ नहीं आते, पीर के रोज़ जाएंगे, उनको एक अजियत रहेगी और फिर मंगल को बच्चे ने पेपर के लिए भी जाना है। और ये हर बार होता है और हर बार हम देखते हैं। असलम आप ये बताएं मुझे, तो ये जो बचत मुहिम चल रही है पेट्रोल की, उसका क्या होगा? क्योंकि ज़ाहिर लोड होगा ना, लोड तमाम होगा। वालिदैन अब पहुंचेंगे देखें वहाँ पर। 3,80,000 तलबा तालिबात हैं, ठीक है, अब एक सबको मसला नहीं होगा, लेकिन एक हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को मसला होगा और वो पहुंचेंगे, वो रश करेंगे इम्तिहानी मराकज़ पर। और फिर जो एक बात की जा रही है कि कम गाड़ियाँ इस्तेमाल करें, कम मोटरसाइकिल निकालें, कम गाड़ियाँ निकालें, तो ज़ाहिर है कि अगर एक सिस्टम बना हुआ हो तो शायद उस पर कोई अमल दरामद भी हो, लेकिन ज़ाहिर है कि फिर एकदम वो जो बचत मुहिम है उसको नुकसान तो वो पहुंचेगा। जो मैं आपसे पूछ रही थी आगाज़ में कि इसको इतना फाइनेंशियली कंडीशन हमारी स्ट्रॉन्ग है कि हम इसको कंटिन्यू कर पाएंगे, ये जो बचत मुहिम चल रही है, जो सब्सिडी दी जा रही है? लेकिन देखें, ये मेरा ख्याल है कि ना अभी एक आर्जी ही इकदाम है। जैसे अभी हामिद कह रहे हैं कि किराए बढ़ा दिए, कुछ ट्रांसपोर्टर्स ने जो कुछ जगहों पे चिंकी हैं या मिनी बसें उन्होंने किराया बढ़ा दिया। हुकूमत ने कल ये अलबत्ता कहा कि ना बढ़ाएं, 27,000 बसें हैं उनको 1 लाख रुपए के हिसाब से जो है वो सब्सिडी दी जाएगी, किराया ना बढ़ाएं, और ये हलफ दें कि वो किराया नहीं बढ़ाएंगे। तो ये एक हुकूमत को मैं कहूँगा कोशिश ज़रूर कर रही है, लेकिन उस पर अमल दरामद कैसे होगा, कैसे ये पैसे मिलेंगे, कैसे लोग यकीन करेंगे, ये एक बड़ा एक चैलेंजिंग होगा। और फिर और मैं आप दोनों से पूछूंगी, हमें पहले आप बताएं, अब जो मोटरसाइकिल से लोग बातें कर रहे हैं कि हम साइकिल पर आ जाएंगे, तो उससे कोई फायदा होगा? पता चला साइकिलें महंगी होंगी। अच्छा देखिए, हमने यही देखे महंगी हो गई है, है ना? हाँ, पेट्रोल हो गई है, पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट हर चीज़ पे आता हाँ, है, ज़ाहिर है। तो साइकिलें भी महंगी होगी। मैं दूसरी मैट्रिक इम्तिहानात देखें, इस बार जो है ना वो नई ग्रेडिंग पॉलिसी नाफिज हो रही है, जिसके तहत जो है वो OMR के ज़रिए बच्चा अपना कॉपी फिल करेगा, बबल मार्क करने होते हैं। दूसरा, ऑनलाइन कॉपियाँ जो है वो रिज़ल्ट जो है उनकी ई-मार्किंग होगी। तो 18 करोड़ कॉपियाँ हैं जो ऑनलाइन स्कैन होंगी। उन 18 करोड़ कॉपी में से फ़ी कॉपी जो 24 उसके सफ़े हैं जो स्कैन होने हैं, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। तो ये तवालत का ये वजह भी हो सकती है क्या? नहीं, ये इसके पहली दफा तवालत हो में रहा बता है, ये रहा हूं, रीजन भी हो सकता है क्या? पहली बार हो रहा है, एक तो ये है ना? पहली बार हो रहा है। दूसरा हाँ, देखिए, टीचर्स ट्रेन नहीं है जिन्होंने ये ई-मार्किंग करनी है। दूसरी बात ये कि हर टीचर के पास एक सवाल जाएगा, एक अच्छी पॉलिसी भी है, उसको पता नहीं होगा किस बच्चे के सवालात आ रहे हैं। दूसरा, इंक पेन यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ बॉल पेन आपने यूज़ करना, वो भी ब्लू और ब्लैक कलर के। कुछ उन्होंने इंस्ट्रक्शंस लगाई, और मुख्तसर सवालात के लिए एक सफ़ा है, और जो आपने तवील सवालात के जवाबात देने उसके लिए स्टूडेंट्स के पास 2 सफ़े हैं, यानी 24 सफ़े के अंदर आपने करना है। बचत मुहिम से तो नहीं, इसका बचत मुहिम से ताल्लुक नहीं, एक पॉलिसी उन्होंने नाफिज की कि रटाफिकेशन होती है, रटाफिकेशन कॉपी एक ही मिलेगी, कॉपी एक ही मिलेगी। बी कॉपी का रिवाज ख़त्म हो रहा है कि आप अपनी समझ से लिखें। और सबसे अहम मसला इस वक्त जो है ना, देखिए इतने बड़े कहा कि 1 जून को आपने रिज़ल्ट देना है, तो मुझे नहीं लगता कि वो रिज़ल्ट 1 जून को आ पाए। अच्छा, एक और ख़बर गर्दिश कर रही है हामिद, हीलियम गैस की किल्लत हुई है अस्पतालों में, ये ऐसा है? क्योंकि ये तो फिर MRI में मसला हो सकता है ना? अच्छा देखिए, जो इम्पैक्ट है मशरिक़ वस्ता में जो जंग जा रही है, उसका ज़ाहिर है ऑयल का भी है, गैस का भी है। लेकिन एक सबसे अहम बात यह कि मेरी एक शहर का बड़ा निजी अस्पताल है, उनके एक्सपर्ट से बात हुई, जिना अस्पताल के जो एक्सपर्ट उनसे बात हुई, सिविल अस्पताल और फिर एक फलाही इदारे, 4 बड़े अस्पताल थे जिनसे मैंने बात की। उनका ये कहना है कि अब जो इनके पास जदीद MRI मशीनें आ रही हैं, उनमें हीलियम गैस की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। हाँ, ये इम्पैक्ट आ सकता है, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो ज़ाहिर है इलाज महंगा हो सकता है, टेस्ट महंगे हो सकते हैं, ये इम्पैक्ट तो आ सकता है। लेकिन हीलियम गैस की वजह से MRI की मशीनें रुक जाएंगी, इसके अभी कोई इतने इम्कानात नहीं। अच्छा, नहीं हामिद, जैसे आप ये कह रहे हैं कि जो नई मशीनें आ रही हैं, लेकिन जिन अस्पतालों में वो पुरानी मशीनों पे ही MRI हो रहा है, ज़ाहिर है जो मशीनें हीलियम गैस पर डिपेंड करती हैं उनके लिए तो ये प्रॉब्लम होगा। लेकिन ज़ाहिर है वो छोटे अस्पताल होते हैं। MRI मशीन जो ज़्यादातर जो टर्शरी केयर जो बड़े अस्पताल हम कहते हैं उसमें होती हैं, जिस तरह जिना अस्पताल है, सिविल हॉस्पिटल है, NICVD है। ठीक है। अच्छा हामिद, मुझे बताएं, जैसे अभी आपने बताया कि मंगल को पेपर है बच्चों का, तो अगर मैं वैसे आपसे एक बात कर रही हूँ परसेप्शन पे कि अगर ये नहीं होती चीज़ें, सूरत हाल ठीक नहीं होती, क्योंकि इतना बच्चा है, अभी इतने बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, तो ये इम्तिहानी मराकज़ और एडमिट कार्ड इश्यूज़ नहीं होते प्रॉपर, तो फिर इसका क्या होगा? फिर ये आगे बढ़ेंगे कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि फिर वो रिज़ल्ट फिर और आगे जाएंगे, फिर वो चीज़ें और एडमिट कार्ड मिल जाएंगे, लेकिन देख लेट हो गए, जो एक मेंटली टेंशन है, जो एक ये हर साल का है, हर मिल साल जाते हैं लेकिन आखिरी लम्हे में परेशानी के साथ चीज़ें इसका कोई होती हैं। सद्देबाब अब वो क्यों जो नहीं बच्चा होता? तैयारी कर रहा है वो डिस्टर्ब रहता है। सद्देबाब ये देखिए, कंट्रोलर मुस्तकिल तैनात हो जाएगा तो मसला हल हो जाएगा। चले भाई, हम तो यही दुआ करेंगे बहैसियत पाकिस्तानी के सब कुछ ठीक हो जाए और सब खैर हो, क्योंकि जैसा कि अभी हमारे रिपोर्टर्स और असलम खान भी ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में सख्त फैसले भी हुकूमत की जानिब से मुतवक्के हैं, तो बहैसियत अवाम हमें भी ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। रिपोर्टर्स कॉर्नर में फ़िलहाल इतना ही। ओवर टू स्टूडियो।